اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ صاحب صدر، مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 24 ستمبر کو جس مہم کا آغاز ہوا تھا، آج یہ اس مہم کا آخری دن ہے، آخری جلسہ ہے، اور اس دوران تنظیم نے جو عزم کیا تھا، ایک مشن، ایک مقصد، ایک نصب العین ملک بھر کے اساتذہ تک پہنچانے کا، اس میں بڑی حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے۔ آج اس جلسے میں جو گفتگو اب تک ہو چکی ہے، ذاتی طور پر میں بہت مستفیض ہوا۔ ایک خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کا مجھے موقع ملا کہ ایک استاد، ایک معلم کی حیثیت سے ان لائٹننگ اور نرچرنگ ٹیلنٹ اور سماجی تغیر یا تشکیل کے سلسلے میں کس لیول پر ہوں، کس سطح پر ہوں، اور مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ اور شاید اس طرح کے جلسوں کا اس سے زیادہ مثبت اور تعمیری کوئی پہلو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر ایک خود احتسابی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو خاص طور سے آئٹا کے ذمہ داران کا اس سلسلے میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس تنظیم کے تمام تر اعلیٰ و بالا، اعلیٰ و عرفہ اغراض و مقاصد کے ساتھ اس تنظیم کو پوری قوت کے ساتھ تعمیری اور مثبت انداز سے اسی طرح ملک بھر میں اساتذہ کو بیدار کرنے اور ان کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک تعمیری اور مثبت ملک بھر میں تحریک چھیڑنے کی توفیق بخشے، جس کا میں بھی حصہ ہوں۔ مجھے اس سعادت پر بہت اطمینان بھی ہے، اور سوچتا ہوں کہ شاید اس کے ذریعے سے مجھ میں بھی کچھ تبدیلی آ جائے۔ میرے ذمے میں آج جو حصہ دیا گیا ہے، مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اس مہم کا پہلا حصہ تھا تدریسی آگہی، دوسرا حصہ تھا طلبائی ارتقاء، اور تیسرا حصہ ہے سماجی تغیر۔ تدریسی آگہی کے سلسلے میں محترم ڈاکٹر مامور علی صاحب نے بہت بیش قیمت اور درد-مندانہ، کہنا چاہیے کہ بیش قیمت کلمات سے ہمیں نوازا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تدریسی آگہی کے بعد طلبائی ارتقاء کے سلسلے میں ہم لوگ طالب علم کی حیثیت سے استاد محترم پروفیسر سید شاہد علی صاحب سے ہمیشہ سے مستفیض ہوتے آ رہے ہیں، اور میں تو ذاتی طور پر ان کو اپنا آئیڈیل استاد مانتا ہوں۔ اور آج بھی انہوں نے جس طرح سے ہماری آنکھیں کھولی ہیں اور اس پہلو سے ہمیں بیدار کیا ہے، ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیا ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور استاد کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن بہت ہی معزز حاضرین، یہ بات بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ اگر ٹیچرز کی انلائٹننگ ہو جائے، طلباء کا کے ٹیلنٹس کو نرچر کر دیا جائے، پھر اس کے بعد کیا بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ تمام تر آگہی کے باوجود، تمام تر صلاحیتوں کو آسمان تک پہنچانے کے باوجود سماج میں تبدیلی کیا رونما ہو رہی ہے؟ بہت بنیادی سوال ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کشتی پر سوار ہو جس کی کئی منزلیں ہیں، تمہیں کچھ لوگ ان میں سے تم میں سے اوپر کی منزل میں ہیں، اور کچھ لوگ
नीचे की मंजिल में सवार है, पानी का इंतजाम ऊपर है। नीचे वाले अगर ये सोचें कि ऊपर जाना जहमत का काम है, क्यों ना नीचे ही सुराख करके हम पानी हासिल कर ले और प्यास बुझा ले, और ऊपर वाले ये तसव्वुर करें कि हमारा क्या है, हम तो ऊपर आराम से बैठे हैं, नीचे जो कुछ हो रहा है होने दो। तो यकीनन नीचे वालों की गलती से, नीचे वालों की नाआसिबत अंदेशी का अंजाम पूरी कश्ती को भुगतना पड़ेगा। ऊपर वाले भी डूबेंगे, नीचे वाले भी डूबेंगे। हमारा तालीमी निजाम एक कश्ती की तरह है जिसमें 3 बुनियादी अनासिर हैं और अज्जा हैं। एक तो हमारा इंतजामिया है, और तलबा है, और असातिज़ा है। ये तीनों मिलकर इस कश्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। कश्ती का जिम्मेदार फकत नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। बुनियादी तौर पर हम एक निजाम का हिस्सा है, लेकिन उस निजाम में हर फर्द की अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी से गाफिल हो जाएं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति फबिलिसानी फमन लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। अगर तुम में से कोई मुनकर होता हुआ देखे, कोई बुराई होता हुआ देखे, तो चाहिए अगर उसके अंदर इस्तिताअत है तो दस्तो बाजू से रोके, अगर इतनी भी इस्तिताअत नहीं है तो जबान से उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे, एहतजाज करे। अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं तो दिल में तड़प रखे, जज्बा रखे, बुरा माने, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। कुरान, इस्लाम, रसूल गिरामी की जिंदगी हमें यह सबक देती है, हम पर यह फरीजा आयद करती है कि हम आइसोलेट होकर जीने का तसव्वुर खत्म करें। आइसोलेशन कोई चीज नहीं होती है। साइंस ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया की तमाम चीजों के दरमियान एक मैग्नेटिज्म कार फरमा है, कोई किसी से आजाद नहीं है, एक का असर दूसरे पर पड़ता है। सिर्फ इंसान का इंसान पर नहीं, हैवानात, जमादात, नबातात, हर चीज एक दूसरे से मुंसलिक है, हर चीज के असरात दूसरी चीजों पर मुरतब होते हैं। ऐसे तसव्वुरे हमें वर्ल्ड व्यू को बदलना होगा। तसव्वुरे कायनात को, जो सच्चा तसव्वुरे कायनात है, बुनियादी मसला, जड़ का मसला ये है, तभी एक बड़ा तगय्युर, बड़ी तश्कील अमल में आ सकती है। और आइता उस वर्ल्ड व्यू की बात करता है हमेशा। सारे मसाइल वर्ल्ड व्यू की वजह से पैदा हो रहे हैं। ये वजूदियत का नजरिया, जितने नजरियात आए, जितने इज्म आए, वो सब आपकी नजर में होनी चाहिए। तमाम नजरियात पर आपकी नजर होनी चाहिए। ताकुल पसंदी का नजरिया आया, जज्बातियत का नजरिया आया, रेशनलिज्म का नजरिया आया, कम्युनिज्म का नजरिया आया, यहां तक कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का नजरिया आया। उन तमाम नजरियात पर एक तनकीदी नजर डालने की जरूरत है। उन तमाम नजरियात ने तसव्वुरे इंसान पेश किया है, तसव्वुरे कायनात पेश किया है, और इन दोनों के दरमियान रिश्ता कायम करने की कोशिश की है। गलत रिश्ता नतीजे में आया है इंसान, कायनात और खुदा के दरमियान, जिसके नतीजे में पूरा निजाम ही गड़बड़ हो गया है। असल सवाल यह है कि हमारा तसव्वुरे कायनात क्या हो, तसव्वुरे खुदा क्या हो, तसव्वुरे इंसान क्या हो। आइता इसी का पैगाम्बर है। आइता का बुनियादी कंसर्न यही है कि हमारा तसव्वुर सही रुख पर हो जाए। मोहतरम प्रोफेसर उस्ताद गिरामी सैयद शाहिद अली साहब ने उस तरफ इशारा फरमाया। हमें देखना होगा कि ये इनफरादियत क्या है, फर्दियत क्या है, इज्तिमाइयत क्या है, इसके दरमियान रिश्ता किस तरह का होना चाहिए। आज तालीम के बारे में मोहतरम अब्दुल कादिर साहब सदर आइता ने शुरू में इस्तक़बालिया कलिमात में आइता के पैगाम की वजाहत करते हुए कहा कि आइता ये समझती है कि तालीम कारोबार नहीं है, तलबा गाहक नहीं है, और तालीम गाहें कोई दुकान नहीं है। अगर ये बात उन्होंने कही है